Students, have a nice day. Today our lesson Unit 6 Health and Hygiene. Have you ever taken leave from the school due to sickness? What happens exactly when we become sick? Sometimes we feel good even without taking any medicines, and sometimes we need to consult a doctor and take regular medicines to be healed. Why is it so? நம்ம ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டிருப்போம். எதனால்? நமக்கு என்ன இருக்கும்? சிக்னஸ் இருக்கும். அப்படி தானே? அதெல்லாம் அதோட ரீசன்ஸை பற்றியோ நம்ம ஹெல்த்து ஹைஜீனை பற்றி இந்த லெசனில் பார்க்கலாம். To prevent and treat sickness successfully, it is necessary to have complete understanding of the common sickness in the area and the combination of things that caused them. This lesson may help you to understand the various causes of sickness. In this lesson, we are going to study about health and hygiene, care of the body, diseases, health problem of children and safety. இந்த லெசனில் என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா, ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனில் கேர் ஆஃப் த பாடி, அதாவது நம்ம உடம்பை எப்படி கேர் பண்ணணும். ஃப்ரம் டிசீசஸ்லேருந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது. ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் சேஃப்டி, சில்ட்ரன்ஸுக்கு வரக்கூடிய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு அதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஹைஜீன். Health is the best wealth. If you have good health, you will have a sound mind and you will gain good knowledge and wealth also. Health refers to a state of a sound mind and body free from any sickness or ailment, stress and problems. In simple words, health refers to the physical, emotional and physiological well-being of a person. To maintain good health, you should follow good hygiene. Eat nutritious food. Do exercise, take rest and have a sound sleep. In this பேரா என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, நல்ல ஹெல்த்தாக இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சவுண்ட் மைண்ட், அதாவது அவங்க மைண்ட் எப்படி இருக்கும், ஹெல்த்தாக தான் இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அண்ட் பாடி ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி சிக்னஸ் ஆர் ailments. அப்புறம் என்ன இருக்காது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், டாலரேட் பண்ண முடியும். ஹெல்த்துனால என்னது, ஃபிசிக்கல், எமோஷனல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் வெல். To maintain good health, you should follow good hygiene, eat nutritious food, do exercise, take rest and have a sound sleep. Hygiene refers to the good habits and their practices which are followed to prevent diseases. Maintain good health, especially through cleanliness, consumption of safe drinking water and proper disposal of sewage. It refers to all those activities that are done for improving and maintaining good health and sound mind. Maintenance of personal and environmental hygiene is called cleanliness. In simple words, it refers to the state of being clean, which is essential for to protect us from diseases. It is essential to maintain good health by taking regular bath, cleaning the clothes and surroundings and also avoiding unhygienic food consumption. அதாவது மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஹெல்த்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு டேக்கிங் ரெகுலர் பாத், டெய்லி குளிக்கணும். க்ளீனிங் த கிளாத்ஸ், நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் என்ன பண்ணணும், துவைச்சி போட்டுக்கணும். அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் எப்படி வச்சுருக்கணும், நீட்டாக வச்சுருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ அவாய்டிங் அன்ஹைஜீனிக் ஃபுட் கன்சம்ஷன், சத்து இல்லாத தேவையில்லாத ஃபுட்டெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது. பர்சனல் ஹைஜீன் இஸ் defined as the branch of health which is concerned with the individual's adjustment to the physiological needs of the body and mind for the attainment of the maximum level of health. It also refers to the cleaning and grooming of the body. See this picture. Here பர்சனல் ஹைஜீன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்மால் ஏஜ்லேருந்தே படிச்சுட்டு வந்திருப்போம், சின்ன வயசுலேயே. ப்ரஷ் teeth twice a day, take bath regularly every day, wash hair regularly, wash face with hands regularly, food covered with lid, washing clothes and clean uniform. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரொட்டேஷனே இருக்கும். அதாவது நம்ம ஹெல்த்தாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி
ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கணுமா நமக்கு, ஓகேவா? கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ ஆர் சம் ஆஃப் த காமன் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். தே ஆர் காஸ் நாட் ஓன்லி பை பாக்டீரியா பட் ஆல்சோ பை வைரஸ். இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா, நமக்கு டிசீசஸ் இதனால் வருது. மெயினாக இதால் வருது, பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸால் வருது. வென் யூ ஹாவ் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ யூ மே ஆல்சோ ஹாவ் ரன்னிங் நோஸ், காஃப், சோர் த்ரோட் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃபீவர் ஆர் பெயின் இன் த ஜாயின்ட்ஸ். For some, this condition may also lead to mild diarrhea. இந்த பேரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, வைரஸ் பாக்டீரியாவில் டிசீஸ் வரும். அதனால என்னெல்லாம் வரும் நமக்கு? நோஸ், அதாவது ஜலதோஷம், காஃப், இருமல், தொண்டை வலி, சோர் த்ரோட், சம்டைம்ஸ் ஃபீவர், அப்புறம் ஜாயின்ட் பெயின்னா முட்டு வலி, கைகால் வலின்னு சொல்கிறோம்ல, அதான். நெக்ஸ்ட்டு டயரியானா டிசென்ட்ரி ப்ராப்ளம். லைக் வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் கோல்டு அஃபெக்டட் ஃப்ரெண்ட் or classmate of you sneezes or cough in front of you? நம்ம என்ன நடக்கும்? நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு யாருக்காவது ஜலதோஷம் முடிச்சா என்ன நடக்கும்? உடனே நமக்கு வரும், அப்படி தானே? பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பரவும். when he sneezes some secretions may come out of his nose. Secretions oozing out from the nose may contain the bacteria or virus. When the patient touches some other object or someone else after touching the nose, the virus is transferred. When the patient sneezes or coughs, the virus comes out with the droplets and become airborne. Hence, it is good practice for the patients with cold and flu to use a handkerchief to blow the noses and also wash the hands often to ensure that they do not accidentally spread the virus to others. Here, நம்ம யாருக்காவது வைரஸ் ஃபீவரோ ஸ்னீசிங்கோ இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவங்க வந்து தும்முனாலோ இருமுனாலோ என்ன வரும்? அந்த ட்ராப்லெட்ஸில் என்ன இருக்கும்? நிறைய வைரஸோ பாக்டீரியா இருக்கும். அதில் என்ன ஆகும்? பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பரவும். அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் குட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் த பேஷண்ட் வித் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ டு யூஸ் எ ஹேண்ட் கர்ச்சிப். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஹேண்ட் கர்ச்சிப் யூஸ் பண்ணணும். தும்மும் போது இருமும்போது அதெல்லாம் கவர் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் என்ன ஆகாது? வைரஸ் அடுத்தவங்களுக்கு பரவாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In this area, small droplets are vaporized into fine mist. இங்கே பாருங்கள், தும்மல் போது சின்னதாக நீர் தவளைகள் வருது, பார்த்தீங்களா? Mist remains in the air for several minutes to few hours. அதாவது large droplets settle on the ground within few seconds. அதாவது small dropletsலேருந்து large droplets வரைக்கும் என்ன ஆகும்? ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. large droplets few செகண்ட்ஸுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஏரில் உள்ள வைரஸ்லாம் ஹவர்ஸ், சம்டைம்ஸ் 1 மணிக்கூர் 2 மணிக்கூர் கூட அதில் இருக்குமா. அதனால் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். கம்யூனிட்டி ஹைஜீன். A community is formed by a group of people living together in a particular area. If the people in a community wish to lead a healthy life, they should maintain basic community hygiene. It can be done by adopting the following measures. அதாவது ஒரு குரூப்பாக பீப்புள் வாழ்வாங்கல்லாமா, ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்வாங்க, அப்படி தானே? இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம்னா ஷாப்பிங் போவோம், அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க, அப்படி ஒருத்தர் சார்ந்து வாழ்வோம். கம்யூனிட்டினா ஒரு சமுதாயமாக இருப்பாங்க. அங்கே சுத்தமாக இருக்கணும். என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? த சரௌண்டிங் சுட் பி கெப்ட் க்ளீன். நம்மளோட சரௌண்டிங் எப்படி இருக்கணும்? க்ளீனாக இருக்கணும். ட்ரெயின்ஸ் சுட் பி கவர்ட் ப்ராப்பர்லி. இந்த சாக்கடை குப்பைகள் என்ன இருக்கணும்? க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கணும். Used water from houses should not be let out into open drains or open areas. Do you know? In this box, you listen. Dengue is spread by mosquitoes of Aedes aegypti caused by Den 1-2 virus belonging to the type flavivirus. It decreases the counting of the blood platelets of human blood and it has a maximum flight range of 50 to 100 meters in and around the places. இந்த பிக்சரில் இந்த டெங்கு கொசு கொடுத்துருக்காங்க பாருமா. இந்த மஸ்கிட்டோ பேர் ஏடிஎஸ் எஜிப்தி. இது என்ன ஆகும்னா, இது நம்ம இது வைரஸாக பரப்போம். இது நம்மளை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இது இன்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும்? நம்ம உடம்புல செலுத்திடும். அடுத்து நம்ம அந்த கொசு மூலமாக பரக்கூடிய வைரஸ் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம பிளட் பிளேட்லெட்ஸோட கவுண்டிங்கை குறைச்சிரும். அது குறைச்சினா என்ன ஆகும்? நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைய ஆரம்பித்து நமக்கு என்ன ஆகும்? டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்.
Here you can see community hygiene இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. The domestic waste should be segregated and properly disposed of safely in separate dustbins provided by the government. க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ. இங்கே பாருங்கள், கவர்மெண்டில் க்ரீன் கலரும் ப்ளூ கலரும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் என்ன பண்ணணும், தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேஸ்ட்டை போடுவாங்க. க்ரீனில் மக்கும் குப்பைகளை போடணும், ப்ளூவில் மக்காத குப்பைகள் போடணும். Care of the body. Human body is a massive miracle. It consists of organs and systems which function continuously. Our body is compared to a machine. Human body works well with the proper maintenance and guidance. For smooth functioning, all the parts of the body should work in unison. The digestive system, circulatory system and muscular system are the core systems that should be in synchronization and function well. We need to keep them well by proper care. நம்ம ஹியூமன் பாடி என்ன சொல்கிறாங்க, மாசிவ் மிராக்கிள்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது டிஷ்யூ, செல், டிஷ்யூ, ஆர்கன் சிஸ்டம்லாம் சேர்ந்தது நம்மளோட ஹியூமன் பாடி. இதில் என்ன ஆகுது, ஒவ்வொரு சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. என்ன சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், மஸ்குலர் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது. இது எல்லாமே சேர்ந்து ஹியூமன் பாடியை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. அப்படி நம்ம ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆனால் என்ன ஆகும், ஹோல் பாடியும் அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால் we need to keep them well by proper care. Next, dental care. Dental care, or broadly speaking oral hygiene, is an important aspect of the personal health of an individual. Good oral hygiene implies sound teeth and healthy gums with healthy surrounding tissues. The physical act of chewing food promotes saliva and gastric secretions which help digestion. The act of chewing and tasting is called mastication. It gives pleasure and emotional satisfaction of eating food. Teeth is essential for good appearance and clear speech also. In this para, dental care என்னம்மா, நம்மளோட ஓரல் ஹெல்த், நம்மளோட மவுத் டீத்தில் இருக்கலாமா, அதை எப்படி க்ளீனாக நம்ம வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு. இது என்ன பண்ணணும், நம்ம ஓரல் ஹைஜீன் இஸ் இம்ப்ளைஸ் சவுண்ட் டீத் அண்ட் ஹெல்த்தி கம்ஸ் வித் ஹெல்த்தி சரௌண்டிங் டிஷ்யூஸ். நம்ம வந்து சவைக்கிறோம்ல, சீவிங், ஃபுட் ப்ரொமோட்ஸ், என்னெல்லாம் இருக்குது, நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது என்னெல்லாம் ஹெல்ப் ஆகுது, சலைவா, நம்மளோட உமிழ்நீர், அப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன்ஸ், நம்ம ஃபுட்டு ஸ்டொமக்கில் செக்ரீஷன்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகுது, டைஜஸ்ட் ஆகுது. இப்படி ஆகிற ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பேருனா மேஸ்டிகேஷன். ஓகேவா, த சீவிங் ஃபுட் ப்ரொமோட் சலிவா அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன்ஸ் விச் ஹெல்ப் டைஜஷன். இதை என்ன சொல்கிறோம், மேஸ்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க. நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு என்ன கொடுக்கும், இட் கிவ்ஸ் ப்ளஸர் அண்ட் எமோஷனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஈட்டிங் ஃபுட். Teeth is essential for good appearance and clear speech also. First point, brushing 2 times a day will prevent the formation of tartar and plaque on your teeth and gums. அதாவது நம்ம மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 2 நேரம் ப்ரஷ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும், இந்த ஈரலெல்லாம் புண்ணு வராது. அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பிளேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டுமா, when you floss it will remove food particles. நம்ம கொப்பளிக்கும் என்ன ஆகும், அந்த பல்லு கடையில் உள்ள ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வெளியே போயிடும். பிளேக் அண்ட் பாக்டீரியா which build up between your teeth. அதில் உள்ள பிளேக், அந்த கம்ஸ் இருக்கலாமா, பிளட்டு, அந்த அந்த பாக்டீரியாலாம் என்ன செய்யும், வெளியே போயிடும். யுவர் கம்ஸ் மே ப்ளீடட் a little bit but after few days that will be stopped. நம்ம வந்து ஃப்ளாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டீத்துலேருந்து கொஞ்சம் பிளட்டு வரும், அப்புறம் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும், அது ஸ்டாப் ஆயிரும். இட் ஷுட் பி ஸ்டார்டட் ஒன்லி வித் ப்ராப்பர் மெடிக்கல் கைடன்ஸ். வந்து ஃப்ளாஷிங் பண்ணும்போது இந்த என்ன நிறைய சொல்யூஷன்லாம் இருக்கலாமா, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளாஷ் பண்ணனாவும் பல்லில் வரக்கூடிய ரத்தம் என்ன ஆயிரும், ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், மெடிக்கல் கைடன்ஸ் இருக்கணும். அதாவது ஒரு டென்டிஸ்ட்டாக அட்வைஸ், அவங்களோட ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃப்ளாஷிங் எல்லாம் பண்ணணும். Next, diseases affecting the teeth. Failure to have oral hygiene results in diseases affecting the teeth. Some of the diseases affecting the teeth and gums, their causative agents and remedial measures are given below in the table. அந்த ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, டிசீசஸ் அஃபெக்டிங் டீத். ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்கம்மா, டிசீசஸ் அஃபெக்டிங் டீத். நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் டேபிள். ஃபஸ்ட்டு we can see eye care. Eyes are an important organ of our body. They are considered as windows to the world. Eyesight is the most important sense. 80% of what we perceive comes through the sense of sight. Protecting the eyes can
reduce the odds of blindness and vision loss. We should protect our eye from the diseases, surroundings and climate condition. அதாவது இப்போ ஐ கேர் என்னென்னா நம்ம கண்களை எப்படி பாதுகாக்கிறது. ஐஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஒன்று உலகத்தை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. நம்ம உலகத்தில் 80% இதுதான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஐ. ஸோ we can take care of our eyes from surroundings and climatic conditions. Diseases affecting eye. Diseases affecting the eyes and their remedial measures are given below. In this table, diseases affecting eye, first one night blindness. Night blindness எதனால் வருதுன்னா விட்டமின் ஏ குறைபாடுனால வருது. லேக் ஆஃப் விட்டமின் ஏ டிஸார்டர் ஆஃப் த செல்ஸ் இன் யுவர் ரெட்டினா. கண்ணில் ரெட்டினான்னு பாட்டுருக்குமா அதில் என்ன ஆகும்? செல்ஸ் அதோட டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸோட மாறுபாடுனாலையும் அது உருவாகுது. இம்பேக்ட்ஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் மேக்ஸ் இட் ஹார்ட் டு see வெல் அட் நைட் ஆர் இன் புவர் லைட். அதாவது நம்ம டிம் லைட்டில் பார்க்க முடியாது, இருட்டில் பார்க்க முடியாது. ரெமடியல் மெசர்ஸ் ஈட் ஃபுட்ஸ் ரிச் இன் விட்டமின்ஸ் லைக் கேரட்ஸ், பப்பாயா. கேரட் பப்பாயெலாம் அதிகமாக சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு கண் பார்வை நல்லா தெரியும். அதனால் நீங்கள் சின்ன வயசு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறனால வீட்டில் கேரட் பப்பாயெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒழுங்காக சாப்பிடுங்க, அப்போ தான் கண் நல்லா தெரியும். கன்ஜெக்டிவிட்டிஸ் பிங்க் ஐ காஸ்ட் பை வைரஸ் அண்ட் பாக்டீரியா. அது வந்து கண் சிவக்கும் இல்லாமல் பிங்க் ஐன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன கான்சிக்வன்ஸ்? ஒன் ஆர் போத் ஐஸ் கேன் பி அஃபெக்டட், ஹைலி கண்டாஜியஸ், கேன் பி ஸ்ப்ரெட் பை கண்டாமினேஷன் அண்ட் ஸ்னீசிங். இது வந்து ரெண்டு கண்ணுமே பாதிச்சிரும். ஹைலி கண்டாஜியஸ் ரொம்ப ஆபத்தானது. கண்டாமினேஷன் அண்ட் ஸ்னீசிங். ஓகேவா? இது வந்து ஸ்னீசிங் மூலமாகவும் பரவுது. என்ன ரெமெடியல்? ஆன்டிபயோட்டிக் ஐ ட்ராப்ஸ் ஆர் ஆயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹோம் ரெமெடி. அதாவது ஐ ட்ராப்ஸ் வாங்கி ஊற்றுவாங்க. டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஐ ட்ராப்ஸ் இருக்குது, ஆயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி. ஹோம் ரெமெடினா வீட்டு மருத்துவத்து மூலமாகவும் என்ன பண்ணலாம், இதை குறைக்கலாம். கலர் பிளைண்ட்னஸ் நிறக்குருடு. ஜெனட்டிக் கண்டிஷன். இது எதால் வருதுன்னா ஜெனட்டிக் கண்டிஷனால் வருது. என்ன கான்சிக்வன்ஸ், என்ன இம்பேக்ட் இருக்குதுல? டிஃபிகல்ட்டி இன் டிஸ்டிங்யூசிங் பிட்வீன் கலர்ஸ். நம்மளை என்ன பண்ண முடியாது, கலர்ஸை டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ண முடியாது, வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. ப்ளூ எல்லாம் பிளாக் மாதிரி இருக்கும், அப்படி கலர் என்ன ஆகும், வித்தியாசமாக தெரியும். inability to see shades or tones of the same color. அதாவது ஒரே மாதிரி கலர்ஸ் இருந்தால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. டார்க் ப்ளூ, லைட் ப்ளூ, டார்க் ரெட் அப்படிலாம் இருக்கலாமா? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்ஸான கலர்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரியே தெரியும். அதானது நிறக்குருடு. தேர் இஸ் known cure for color blindness. Contact lenses and glasses with filters. இதுக்கு வந்து கிளாஸஸ் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.